నమస్కారం డి న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్య అంశాలు. జూన్ 4వ తేదీన జరగనున్న ఓట్ల లెక్కింపు కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు చేస్తున్న ముందస్తు ఏర్పాట్లను సమీక్షించిన సీనియర్ డిప్యూటీ ఎలక్షన్ కమిషనర్ నితీష్ వ్యాస్. మొగల్రాజ్పురం పటమట వీధిలో డయేరియాతో ఎవరూ చనిపోలేదని, అవి సహజ మరణాలే అని వెల్లడించిన డిఎంహెచ్ఓ సుహాసిని. ఎన్నికల తరువాత తొలిసారి స్పందించిన టీడీపీ అధినేత మాజీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఫలితాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి అని వెల్లడి. రాష్ట్రంలో వచ్చే నెల 4వ తేదీన జరగనున్న ఓట్ల లెక్కింపు కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు చేస్తున్న ముందస్తు ఏర్పాట్లను న్యూఢిల్లీ నిర్వచన్ సదన్ నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సీనియర్ డిప్యూటీ ఎలక్షన్ కమిషనర్ నితీష్ వ్యాస్ సమీక్షించారు. భారత ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాలు పాటిస్తూ ఓట్ల లెక్కింపు కార్యక్రమానికి త్వరితగతిన ఖచ్చితమైన ఫలితాల ప్రకటనకు, శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు నియోజకవర్గాల వారీగా ఇప్పటి వరకు చేసిన ఏర్పాట్లను, తీసుకుంటున్న చర్యలను ఈ సమావేశంలో ఆయన సమీక్షించారు. Extra hall. As I told, there are 14 plus 1, 15 halls. In all the 14 halls, each hall is having 14 tables for the EVM counting. Plus, in addition to that, in 5 constituencies, as per postal ballot counting table is already procured. Identity cards we are issuing to all the staffs, counting staff, as well as which area they are going to have it. So 3rd June we will have it there. But they won't be knowing the tables that are allotted to them on 3rd June. It will be allotted only on the 4th June morning. So that training will happen, that allotment will happen on 4th June, early morning 5 o'clock. These trainings, all the trainings we are planning tomorrow, except for the second training for the accounting staff. Next please. So this is the different materials that are required. We are sufficiently, already everything is procured, sir. There is no issue point as such. So regarding QR code scanners which are required, 60 are arrested or they have been given 41 notices and get to be arrested as 638. Next. Then sir, EVM damage cases, sir, we have been putting extra attention on them. So special teams were constituted to investigate the EVM cases. SIT which was put in place, that also focused very deeply on this. The case diaries also have been scrutinized in a lot of detail, and we have till now, sir, we have 7 cases over here in which we have sufficient. We have 116 persons who are identified till now, sir. Out of which 59 are arrested, 57 are yet to be arrested, sir. We are making efforts. They are all they have run away. So it's we are pursuing constantly. We have teams in Hyderabad and Bangalore also who are lying in waiting for any type of information so that they can instantly move and arrest these people, sir. Next slide. Then this is the SIT monitoring cases, sir. Total 26 SIT monitoring cases are there, sir. Out of 205 are yet to be arrested, sir, in these cases. Has been very, very watchful of what is happening in Palna. Now this is not because this everything has happened just because there was certain incident which happened during the elections, mostly after the elections, which has somehow put commission in some sort of embarrassing position. We had identified this district as one of the most critical districts, along with some 2-3 more districts, and forces were also provided, 100% broadcasting was also done.
So to a large extent, I would say, and I would appreciate the officers also, that to a large extent we were able to control situation on the whole day. There were incidents, some incidents were there. మొగల్రాజపురం పటమట వీధిలో డయేరియాతో ఎవ్వరూ చనిపోలేదని అవి సహజ మరణాలే అని డిఎంహెచ్ఓ సుహాసిని వెల్లడించారు. వల్లూరి దుర్గారావు మృతిపై కలుషిత నీటి ప్రభావం ఉండవచ్చని పేర్కొన్నారు. మొగల్రాజపురం కొండ ప్రాంతంలో మంచినీటి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. కోలుకుంటున్న వారిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిందిగా హాస్పిటల్ వర్గాలకు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు చెప్పారు. ఈ ఏరియా అంతా కూడా గిరిపురం యూపీఎస్సీ కింద వస్తుందండి. సో అక్కడ నుంచి డాక్టర్ గారు, అక్కడ నుంచి ఏఎన్ఎంలు మాకు ఈ ఏరియాలో డైరియా కేసులు ఉన్నాయి, కొంచెం వాంతులు విరోచనాలు కూడా కేసెస్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో వెంటనే మేము ఇక్కడికి టీం కూడా ఎపిడెమియాలజీ టీం అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ కూడా వెంటనే ముందు సర్వే చేసి ఆ సర్వేలో ఇళ్లలో ఎంతమంది ఉన్నారు, పక్కన ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఎంతమంది ఉన్నారు అని కూడా చూసుకొని వెంటనే ఇక్కడ క్యాంప్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో మాతో పాటు విఎంసీ కమిషనర్ గారి వైపు నుంచి కూడా వాళ్ళ టీం కూడా రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ప్రజలు ఒక 2 వారాల నుంచి నీళ్లు కొంచెం మడ్డిగా వస్తున్నాయి మాకు అని చెప్పడం జరిగినందువల్ల విఎంసీ తరపున వాళ్ళు కూడా వాటర్ శాంపుల్స్ అన్నీ కూడా వెంటనే పంపించడం జరిగిందండి ఇక్కడ నేను ఈవినింగ్. ఆ తర్వాత ఒక ఇద్దరు ఇక్కడ ఉన్న ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో, ఇద్దరేమో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మాకు నిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అందింది ఉన్నారని. సో వాళ్ళని కూడా మేము కనుక్కున్నప్పుడు అక్కడికి కూడా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కూడా స్టేబుల్గా ఉండడం జరిగింది. సో తర్వాత ఇక్కడ నైట్ అంతా కూడా ఇంకొక షిఫ్ట్ వైజ్గా మేమందరం కూడా డాక్టర్స్ని ఇక్కడ టీం వేసి, అలానే టీము సూపర్వైజర్ టీము అట్లనే ఆశాలు ఏఎన్ఎంలు కూడా ఇక్కడ ఉండి రాత్రి కూడా ఇక్కడ ఏదన్నా అయితే కూడా ఒకవేళ మోషన్స్ అయినా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ మనం ట్రీట్మెంట్ విధంగా కూడా మనం ఇక్కడ సౌకర్యాలను కూడా అమర్చడం జరిగిందండి. ఎన్నికల తర్వాత సైలెంట్ గా ఉన్న టీడీపీ అధినేత మాజీ సీఎం నారా చంద్రబాబు తొలిసారి స్పందించారు. ఫలితాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి అనే దానిపై ఒక్క మాటలో చెప్పేశారు. అమెరికా నుండి హైదరాబాద్ వచ్చిన చంద్రబాబు టీడీపీ ముఖ్య నేతలతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ నెల 31న 175 అసెంబ్లీ, 25 పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల చీఫ్ ఎలక్షన్ ఏజెంట్లతో సమావేశం నిర్వహించినట్లు చంద్రబాబు వెల్లడించారు. అమెరికా నుండి వచ్చి రాగానే చంద్రబాబు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. పలు కీలక అంశాలపై సూచనలు చేశారు. జూన్ 21వ తేదీన జోనల్ స్థాయిలో కౌంటింగ్ ఏజెంట్లకు శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఈ 2 కార్యక్రమాలను వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలంటూ చంద్రబాబు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పోస్టల్ బ్యాలెట్ల విషయంలో ఎంతో అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ ఆదేశించారు. సీఎం జగన్ పై రాయి దాడి కేసు నిందితుడికి కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. నిందితుడు సతీష్ కు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేస్తున్నట్లుగా న్యాయస్థానం తెలిపింది. శని, ఆదివారాలు పోలీస్ స్టేషన్లో సంతకం చేయాలంటూ సతీష్ ను ఈ సందర్భంగా కోర్టు ఆదేశించింది. ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిపై ఏప్రిల్ 13న విజయవాడలో రాయి దాడి జరిగింది తెలిసిందే. ఈ కేసులో నిందితుడు సతీష్ కు విజయవాడ 8వ అదనపు జిల్లా కోర్టు నేడు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ఈ కేసులో నిన్న వాదనలు పూర్తి కాగా తీర్పును నేటికి రిజర్వ్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో న్యాయమూర్తి నేడు తీర్పు వెలువరించారు. నిందితుడు సతీష్ కు షరతులతో కూడిన బెయిల్ ను మంజూరు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. శని, ఆదివారాలు పోలీస్ స్టేషన్లో సంతకం చేయాలంటూ ఈ సందర్భంగా కోర్టు ఆదేశించింది.
సిఎస్ జవహర్ రెడ్డి వందల ఎకరాల భూ కుంభకోణానికి పాల్పడినట్లు వస్తున్న విమర్శలపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలంటూ బీజేపీ నేత పాతూరి నాగభూషణం డిమాండ్ చేశారు. గత 2 నెలలుగా రాజకీయాలన్నీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జవహర్ రెడ్డి కేంద్రంగానే జరుగుతున్నాయంటూ ఆరోపించారు. ఎన్నికల ఫలితాలు రానున్న సమయంలో కొందరు అధికారులు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ద్రోహం చేస్తున్నారంటూ బీజేపీ నేతలు విమర్శించారు. గత 2 నెలలుగా రాజకీయాలన్నీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జవహర్ రెడ్డి కేంద్రంగానే జరుగుతున్నాయంటూ బీజేపీ రాష్ట్ర మీడియా ఇన్ఛార్జ్ పాతూరి నాగభూషణం ఆరోపించారు. విజయవాడలోని పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో పాతూరి నాగభూషణం మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సీఎస్ వైఎస్ఆర్సీపీపై నిప్పులు చెరిగారు. 3 రాజధానుల ప్రకటన తరువాత విశాఖలో అధికార పక్ష నేతలు భారీగా భూ అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని పేర్కొన్నారు. మరి అలా అయితే మొట్టమొదటి ఈ రాష్ట్రంలో సిఎస్ని సరిగా చేయట్లేదు, డీజీపీని చేయట్లేదు అనేది లెటర్ ఇచ్చినప్పుడు మరి సిఎస్ని ఎలక్షన్ కమిషన్ వారు ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదని నేను అడుగుతున్నా. వైసీపీ వాళ్ళు మరి మీ ఆలోచన ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి మాకు వివరించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎలక్షన్ అయిపోతూ ఓడిపోతున్నామని తెలిసి కూడా, ఓడిపోయామని తెలిసి కూడా ఇంకా దీనికి సంబంధించిన అధికారులు కొంతమంది ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి ద్రోహం చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో ముఖ్యంగా నేను ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు గత 2 నెలల నుంచి ఒక వ్యక్తి మీదే చుట్టూ తిరుగుతుంది రాజకీయం అంతా. మామూలుగా పొలిటీషియన్స్ చుట్టూ రాజకీయాలు జరుగుతాయి, లేదా ఒక స్టార్ చుట్టూ తిరుగుతాయి. కానీ ఇక్కడ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సిఎస్ చుట్టూ తిరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయం. సీఎస్ గా జవహర్ రెడ్డి ఉంటే ఎన్నికల కౌంటింగ్ సజావుగా జరగదని, వెంటనే ఆయన్ని పదవి నుండి తొలగించాలంటూ మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా డిమాండ్ చేశారు. సీఎస్ అతడి కుమారుడు భూదందాలు చేస్తున్నారంటూ ఆరోపించారు. వారి భూదందాలను సాక్ష్యాధారాలతో సహా బయట పెట్టామన్నారు. సీఎస్ గా ఉండే అర్హత ఆయన కోల్పోయారంటూ మండిపడ్డారు. ఏపీ సీఎస్ జవహర్ రెడ్డి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డిపై మాజీ మంత్రి టీడీపీ సీనియర్ నేత దేవినేని ఉమా హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జూన్ 5వ తేదీన పెట్టాల్సిన ప్రెస్ మీట్ సజ్జల నేడు పెట్టి బోరున విలపిస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. టీడీపీ నేతలు తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నామని సజ్జల అనడం సిగ్గుచేటన్నారు. వైసీపీ నేతల్లా అబద్దాలు చెప్పాల్సిన అవసరం తమకు లేదన్నారు. వాస్తవాలే ప్రజలకు చెబుతున్నామని పేర్కొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. 5వ తారీఖు పెట్టాల్సిన ప్రెస్ మీటు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఈరోజే పెట్టాడు. అధికారంలో ఉన్న ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ఎడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోమని జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పినట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు. మీరు ఎడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలని చూస్తే ఊరుకోవటానికి మేము ఇక్కడ సిద్ధంగా లేము. మీ పిల్లి శాపనార్థాలు ఆపండి. ఇవాళ ఎన్నికలు ట్రాన్స్పరెంట్గా కౌంటింగ్ ప్రక్రియ జరగాలని అందరం కోరుకుంటున్నాం. సిఎస్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన భూదందా అంతా బయటపడింది. విశాఖపట్నంలో 2000 కోట్ల దోపిడీ బయటపడిన తర్వాత ఈ వాస్తవాలన్నీ కూడా మా మాజీ ఎంపీ కనకమేడల రవీంద్ర కుమార్ గారు సిఈసి దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. దాని మీద సజ్జల ఈరోజు వైల్డ్ ఆరోపణలు చేస్తున్నాం. వైల్డ్ ఆరోపణలు కాదు. జూన్ 15, 16 తేదీల్లో బెంగళూరులో దక్షిణ భారత ఉత్సవ్ 2024 అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేసినట్లు ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. ఫెడరేషన్ ఆఫ్ కర్ణాటక, ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, కర్ణాటక పర్యాటక శాఖ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో భారీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లుగా వారు వివరించారు. పెట్టుబడి అవకాశాలు, ఉపాధి కల్పనకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేందుకే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యమన్నారు. ఏపీ హోటల్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఆర్వి స్వామి మాట్లాడుతూ టూరిజం పరిశ్రమలో వాటాదారులను నిమగ్నం చేయడానికి వందలాది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు బెంగళూరులో జూన్ 15, 16 తేదీల్లో ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. ప్రతి రాష్ట్రంలో సంవత్సరానికి ఒక్కసారి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు. ఈ సంవత్సరం బెంగళూరులో నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
be held in Bangalore on June 15th and 16th. This program is on promotion of tourism in South India, to have a South India tourism circuit, and we are going to have a B2B, B2C and B2G meeting, and we are inviting all the investors from the small and medium sector to kindly invest in this tourism sector. Tourism sector is one of the most biggest sunrise industry in India. This tourism, none other than the Honorable Prime Minister himself is telling in this last 1 year the importance of development of tourism across the country. Now we have started in South India. The first program will be held in Bangalore. After that, on the rotational basis, we will be covering the Andhra, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and Lakshadweep, all the states. It is a 2-day affair, and we will have conclave, principal secretaries conclave, ministers conclave. You will have council generals attending this. You have 1,000 delegates attending. We have foreign journalists covering this program, and also we want to see that the investors are all coming in, even if it is 1 crore to 100 crores. Anyone, they can come. We want the policies to be done in such a way that there is a ease of doing tourism business. That is what we intend to do this program. We request the Andhra Pradesh Tourism Department to kindly come and participate and put up your pavilion, and we are giving red carpet welcome for the investors from Andhra Pradesh. I thank the AP Chamber of Commerce. We have gelled with AP Chamber of Commerce to do this program, and we are inviting everyone with folded hands. Namaskar. ఉత్సవ్ బెంగళూరులో జూన్ 15-16 తేదీన పెట్టాలని చెప్పి పర్యాటక రంగంలో ఉన్న 6-7 రాష్ట్రాలు, దాంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, కేరళ అన్ని రాష్ట్రాల్లోంచి ఒక్కొక్క చోట ఒక సంవత్సరం పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో, పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక పాలసీని అనౌన్స్ చేసుకున్నారు. ఈ రొటేషన్లో ఈ సంవత్సరం కర్ణాటకకు వచ్చింది. నెక్స్ట్ రొటేషన్లో 6 రాష్ట్రాలు కూడా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి అందరం ఐక్యతగా ఉండాలి, పర్యాటక రంగం అభివృద్ధి చేయాలి. పెట్టుబడులు కేరళలో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి పెట్టచ్చు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కేరళ వెళ్ళి పెట్టచ్చు. రకరకాల చోట్ల అభివృద్ధి చెందాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పాలసీని తీసుకొచ్చారు. భారత ప్రధాని ఈ రంగానికి ప్రోత్సాహం ఇవ్వడానికి MSME సెక్టర్లో కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ హోటల్స్ రంగం నుంచి కూడా సమిష్టిగా అందరం కలిసి పనిచేస్తామని చెప్పేసి ఈ ఉత్సవానికి ఏపీ ఛాంబరు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ హోటల్స్ నుంచి కూడా జూన్ 15వ తారీఖు ప్రోగ్రాంకి అందరం అటెండ్ అయ్యి ఉత్సవం చాలా కార్యక్రమాన్ని డెవలప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ అండి. మీరు కనుక చూస్తే చిన్న చిన్న దేశాలైన తైవాన్ కానీ, వియత్నాం కానీ, ఇవన్నీ ఆ కంట్రీ ఎకానమీ అంతా టూరిజం మీద ఆధారపడి నడుపుతా ఉన్న దేశాలు ఇవన్నీ. మనకి 140 కోట్ల ప్రజలు ఉన్నారు. అది కాకుండా ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో లేని టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్స్ ఇక్కడ మీరు ఏ రకమైనది తీసుకున్నా సరే మనకు అట్లాంటి అవకాశాలు ఉన్న సెక్టార్స్ ఇది. కానీ దానికి అనుకున్నంతగా అభివృద్ధి చెందలేదు. గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు రియలైజ్ అయ్యి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా రియలైజ్ అయ్యి దీనికి బ్రహ్మాండమైన ప్రోత్సాహాలు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ పర్సనల్గా దీని సెక్టార్ని అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించటం, దానికి అనుగుణంగా స్టేట్స్ కూడా ముందుకు రావటం. ఈవేళ సౌత్ ఇండియా దక్షిణ భారత ఉత్సవం అని చెప్పి ఈ సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న టూరిజం పొటెన్షియాలిటీని ప్రమోట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కర్ణాటక ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఛాంబర్స్ ఇనిషియేట్ తీసుకుని ఇది ఒక బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారు. ప్రజలకు అవేర్నెస్ తీసుకురావటం, అలాగే ఇన్వెస్టర్స్ను కూడా అట్రాక్ట్ చేయటం. వైసీపీకి చెందిన మాచర్ల ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి అరాచకాలపై టీడీపీ పుస్తకం విడుదల చేసింది. మాచర్ల నియోజకవర్గంలో వైసీపీ మారణ హోమం సృష్టించిందంటూ టీడీపీ నాయకులు ధ్వజమెత్తారు. మంగళగిరిలోని పార్టీ జాతీయ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో టీడీపీ నేతలు మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు పరిపాలనలో ఫ్యాక్షనిజం నామరూపాలు లేకుండా పోయిందన్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చాక ఈవీఎంలు కూడా ధ్వంసం చేసే పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డి అరాచకాలతో మాచర్ల ప్రజలు విసిగిపోయారన్నారు. ప్రజల్లో చైతన్యం వచ్చిందని, పోలింగ్ శాతం పెరిగిందన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తుందంటూ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
హయాంలో ఏరి కోరి దేవాలయాల్లో విగ్రహాలు దొంగతనం చేసినటువంటి పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డిని ఎమ్మెల్యే సీటు ఇవ్వడం, 2004లో అతను గెలవడం, అక్కడి నుంచి అతను తమ్ముడు చేసే అరాచకాలకి ఎదురు ఎవరో నిలబడకుండా వన్ సైడ్గా వెళ్ళడమే కాకుండా, వాళ్ళలో ఒక అతను భక్తవత్సల రెడ్డి, ఆ తర్వాత అతను అక్కడి నుంచి ఒంగోలు వెళ్ళాడు. ఇప్పుడు కూడా అతని సేవలోనే ఉన్నాడు, అతను తరిస్తానే ఉన్నాడు. ఇంకా వారానికి వచ్చాం, చూడాలి. ఇతను మా మీద జరిగిన దాడిలో పోలీసు వాళ్ళు సక్రమంగా యాక్ట్ చేయలేదనే ఉద్దేశంతో సిబిఐ ఎంక్వైరీ కోసం మేము హైకోర్టులో ఇప్పటికే పిటిషన్ దాఖలు చేసుకున్నాం. దాని మీద ఎండాకాలం సెలవుల తర్వాత విచారణ జరిగింది మళ్ళీ రెండోసారి. మొన్న అతను ఈవీఎం ధ్వంసం చేసిన కేసులో కూడా ఆ కేసులో బెయిల్ తెచ్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 307 కేసులు ఉంటే, అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసులు ఉంటే వాటిలో కూడా బెయిల్ తెచ్చుకున్నాడు. దానికి సంబంధించినటువంటి 5 సంవత్సరాల్లో దానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని వివరాలతోటి ఈరోజు మా నాయకులు దేవినేని ఉమా గారు, బుద్ధ వెంకన్న గారు, అశోక్ బాబు గారు పెద్దలందరూ కూడా ఈ పుస్తకాన్ని రిలీజ్ చేయటం జరిగింది. దీనిలో ఉన్నవన్నీ కూడా వాస్తవాలే. వాస్తవానికి దీనిలో చాలా తక్కువ వరకే పొందుపరిచాం. ఇంకా విపరీతమైనటువంటి అరాచకాలు ఈ 5 ఏళ్లలో రామకృష్ణారెడ్డి చేసినటువంటి సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. అదేవిధంగా బుద్ధ వెంకన్న గారు చెప్పినట్టు మాచల్ నియోజకవర్గం అనేది ఒక పవిత్రమైన నియోజకవర్గం. అలాంటి నియోజకవర్గానికి మచ్చ తీసుకొచ్చిన ఈ దుర్మార్గులు ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మాచల్ అంటేనే అసహించుకునే స్థాయికి తీసుకొచ్చారు. అదే వీళ్ళు 20 సంవత్సరాల నుంచి ఎమ్మెల్యే కొనసాగుతూ ఉన్నారు. ఈ 20 సంవత్సరాల్లో వీళ్ళు అభివృద్ధి అనేది దేవునికి ఎరక. వీళ్ళ వల్ల చాలా కుటుంబాలే సర్వనాశనం అయిపోయినాయి. ఈరోజు మాచల్ నియోజకవర్గంలో ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీలు ఎక్కువ. అయితే ఈ దాడులు జరిగినవి మొత్తం మైనార్టీల మీద, ఎస్టీల మీదనే. బ్రోటల్ యాక్టివిటీస్ మీద తెలుగుదేశం పార్టీ 2 లక్షల ఆదాయంతో ప్రారంభమైన పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి 2000 కోట్లకు ఎలా ఎదిగాడు? జగన్మోహన్ రెడ్డి నేర సామ్రాజ్యంలో ఇదో కేస్ స్టడీ. ఏదైతే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో నామినేషన్లు ఎవరితో వేయనివ్వకుండా ఏకగ్రీవంగా గెలిచిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలకు చూపించారంట ఒక మోడల్ కేసుగా, పిన్నెల్లిని ఆదర్శంగా తీసుకోండి, ఇవాళ ఏ విధంగా స్థానిక సంస్థలు మున్సిపాలిటీని గెలిచాడో ఆ విధంగా మీరు అందరూ కూడా రాబోయే ఎన్నికల్లో పనిచేయాలి అని జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పాడంటే. గుంటూరు జిల్లా శ్రీనివాసరావు తోటలో అర్ధరాత్రి దేవాలయ భూముల ఫెన్సింగ్ను మున్సిపల్ అధికారులు తొలగించారు. తాళ్లాయపాలెం శివాలయం పీఠాధిపతి శివస్వామి ఆధ్వర్యంలో భక్తులు ఆందోళనకు దిగారు. ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్న దౌర్జన్యంగా మున్సిపల్ అధికారులు దేవాదాయ భూముల పెత్తనంపై భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ముందస్తు అడ్మిషన్స్ చేస్తున్న కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలను సీజ్ చేయాలంటూ ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర కోశాధికారి మందగళ్ల సాయి కుమార్ డిమాండ్ చేశారు. పాఠ్య పుస్తకాల పేరుతో వేలాది రూపాయలు వసూలు చేస్తున్న ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలపై చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. అఖిల భారత విద్యార్థి సమాఖ్య ఏఐఎస్ఎఫ్ విజయవాడ నగర సమితి ఆధ్వర్యంలో స్థానిక దాసరి భవన్ నందు విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో ముఖ్య అతిథిగా ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర కోశాధికారి మందగళ్ల సాయి కుమార్ పాల్గొని మాట్లాడారు. ముందస్తు అడ్మిషన్స్ పేరుతో లక్షలాది రూపాయలను విద్యార్థి తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి వసూలు చేస్తూ విద్యార్థులను వారి తల్లిదండ్రులను మోసం చేస్తున్న కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలను సీజ్ చేయాలంటూ మండిపడ్డారు. సాయి కుమార్, అఖిల భారత విద్యార్థి సమాఖ్య ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర కోశాధికారి. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం కాకముందుగానే కళాశాలను అయితేమి పాఠశాలను అయితేమి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా నారాయణ, చైతన్య, ఎస్ఆర్ వివిధ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం కాకముందుగానే వాళ్ళ యొక్క యాజమాన్యం వాళ్ళు ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా హౌస్ విజిటింగ్ క్యాంపింగ్ల పేర్లతో ఇంటికి పంపించి విద్యార్థులకి డిస్కౌంట్లు ఇస్తాం, మీరు ముందస్తుగా అడ్మిషన్లు చేసుకుంటే అని చెప్పి విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులు మోసపూరిత మాటలు చెప్పి విద్యార్థుల దగ్గర నుంచి లక్షలాది రూపాయలు డొనేషన్ల పేరుతో ఈరోజు యాజమాన్యం ముందస్తుగానే అడ్మిషన్లు చేసుకునేసి విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం కాకముందుగానే బ్రిడ్జ్ కోర్సులు అనేక రకాల కోర్సుల పేర్లతో ఈరోజు సెలవుల దినాలని విద్యాశాఖ అధికారులు ప్రకటించినటువంటి వాళ్ళ యొక్క నిబంధనలను తొంగలో తొక్కి ఈరోజు తరగతులు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఎక్కడ కూడా కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలపైన ఆర్ఐఓ గారి నుంచి పైన విద్యాశాఖ మండలి చైర్మన్ గారు, కమిషనర్ గారు, అదేవిధంగా విద్యాశాఖ అధికారులు ఎవరు కూడా పూర్తి స్థాయిలో పట్టించుకోకుండా విఫలం చెందారని చెప్పి అఖిల భారత విద్యార్థి సమైక్యగా ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం. వెంటనే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలపైన అదేవిధంగా స్కూల్స్ నుంచి కాలేజ్ వరకు ఎక్కడ కూడా విద్యాశాఖ అధికారులు ప్రకటించినటువంటి నిబంధనలు పాటించకుండా ఉల్లంఘిస్తున్నటువంటి వారిపైన వెంటనే చర్యలు తీసుకుని అలాంటి కళాశాలను సీజ్ చేయాలని చెప్పి అఖిల భారత విద్యార్థి సమైక్యగా మేము కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా వస్తున్నటువంటి విద్యా సంవత్సరానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులకు ఉచితంగా పాఠ్య పుస్తకాలు అదేవిధంగా మధ్యాహ్నం భోజనం పథకాన్ని కొనసాగించాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే గతంలో ఉన్నటువంటి స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా తీసేసి తొలగిస్తూ వీళ్ళ యొక్క అధికారంలో ఎవరు వస్తే వాళ్ళకి అనుగుణంగా పెట్టుకున్నటువంటి స్కీమ్స్ వల్ల విద్యార్థులే ఎక్కువగా నష్టపోతున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ యొక్క స్వార్థం కోసం కాకుండా విద్యారంగాన్ని అభివృద్ధి చేసే విధంగా విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే పద్ధతిగా ఉండాలని చెప్పి స్కీమ్స్ అఖిల భారత విద్యార్థి సమైక్యగా విద్యార్థుల పక్షాన మేము కోరుతున్నాం. కాజా టోల్గేట్ వద్ద ఆవుల అక్రమ రవాణాన్ని అడ్డుకున్న మంగళగిరి రూరల్ పోలీసులు ఆపిన కంటైనర్లో 60కి పైగా ఆవులు ఉన్నట్లుగా ప్రాథమిక సమాచారం. పట్టుకున్న లారీని మంగళగిరి రూరల్ స్టేషన్కి కాకుండా గుంటూరుకి తరలించిన వైనం కనీస నిర్ధారణ లేకుండా వెహికల్స్ ని పంపించేసి చేతులు దులుపుకున్న మంగళగిరి పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది లారీలో బర్రెలు ఉన్నాయో ఆవులు ఉన్నాయో తెలియని అయోమయ స్థితిలో సమాధానం చెప్తున్న రూరల్ సిఐ మధ్యవర్తి ద్వారా మంతనాలు నడుపుతూ కాసుల కోసం ఎదురు చూస్తున్న కాకీలు మూగజీవాల రోదన అరణ్య రోదన మాదిరిగా మారిన వైనం.
పరిధిలోనే మనకు 2 గోశాలలు ఉన్నాయండి. మంగళగిరి టౌన్లో లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవస్థానం వారి 5 ఎకరాల గోశాల ఉంది. ఇక్కడ ఎక్కడైనా మనం అధికారులతో మాట్లాడి పంపించుకుంటే సమన్వయంతో బాగానే జరుగుతుంది. కానీ దానిని మంగళగిరి రూరల్ నుంచి వదిలేసేసి గుంటూరు సిటీలో ఉన్న ఏదో గోశాలకు పంపించాం, వెంగళరావు నగర్లో గోశాల అని చెప్తున్నారు. కానీ అది ఎంతవరకు సమంజసం అనేది మాకు అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకంటే పక్కనే కోతవేడి దూరంలో ఎర్రబాలెం గోశాల ఉంది. వచ్చే దారిలోనే 5 ఎకరాల కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన గోశాల అక్కడే ఉంది. స్థానిక దేవాలయ అధికారులు అడిగినా కానీ వాళ్ళు దించుకోమని చెప్తున్నారు. కాకపోతే దానికి సమన్వయ లోపంతో పోలీసు వారు మరి సమన్వయ లోపమా, అత్యుత్సాహమా, లేకపోతే ఏం వాళ్ళు ఆలోచించారనేది అయితే పోలీసు వారికి విజ్ఞతకు వదిలేస్తాము. మనకి అనుమానితులు ఎవరో లభించలేదు. తనతో నిఘా పెట్టి దానిపైన కౌంటింగ్ అయ్యాక కౌంటింగ్ వరకు తదుపరి కూడా నిఘా ఉంచడం జరుగుతుంది. రాష్ట్రంలో రైతు కూలీలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పరిష్కారం కోసం జూన్ 15, 16, 17 తేదీల్లో ఏలూరులో రైతు కూలీ సంఘం రాష్ట్ర మహాసభలు నిర్వహిస్తున్నట్లు రైతు కూలీ సంఘం ఉమ్మడి కృష్ణ అధ్యక్షులు రాంబాబు తెలిపారు. ఈ మహాసభలకు వ్యవసాయ సంఘం నేతలు, కిసాన్ మోర్చా రాష్ట్ర నాయకులు, మాజీ మంత్రి వడ్డే శోభనాద్రీశ్వరరావుతో పాటుగా జేడి లక్ష్మీనారాయణ ప్రముఖులు హాజరవుతున్నారని పేర్కొన్నారు. ప్రెస్ క్లబ్ లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో రైతు కూలీ సంఘం నాయకులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో రైతులు పండించిన పంటలకు మద్దతు ధరలతో పాటుగా రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్య పరిష్కారం కోసం మహాసభలలో చర్చించి రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందులను ప్రభుత్వం దృష్టికి అధికారులు తీసుకుని వెళ్లడం జరుగుతుందన్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ కూలీలు, రైతు కూలీలు, కౌలు రైతుల సమస్యలపై మేధావులతో కార్యాచరణ రూపొందించడం జరుగుతుందని వెల్లడించారు. నమస్కారం, నా పేరు రాంబాబు, ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా అధ్యక్షుడిని. మిత్రులారా, రైతు కూలీ సంఘం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మహాసభలు జూన్ 15, 16, 17 తారీఖులు ఏలూరులో టొబాకో మర్చెంట్స్ అసోసియేషన్ హాల్లో జరుగుతున్నాయి. గత రాష్ట్ర మహాసభలు 2016 జూన్లో గుంటూరులో జరిగాయి. 2016 నుంచి 2024 మధ్యకాలంలో ఈ రాష్ట్రంలో రైతాంగం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, వాటి మూలం, వాటి పరిష్కారాలకు సంబంధించి ఈ మహాసభల్లో చర్చించి ఆ పరిష్కారం అనేది దానికి సంబంధించిన కార్యాచరణ మేము రూపొందించుకుంటాం. దానికోసం ఈ మహాసభలు జరుగుతున్నాయి. దీనికి మా రాష్ట్ర అధ్యక్ష కార్యదర్శులు కామ్రేడ్ ఝాన్సీ గారు, అట్లనే సెక్రటరీగా ఉన్న నాగరాజు గారితో పాటు అనేక మంది వామపక్ష పార్టీలో ఉన్న రైతాంగ ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నటువంటి నాయకులు, ప్రజాతంత్ర మేధావులు వస్తున్నారు. సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా రాష్ట్ర నాయకుడు వడ్డే శోభనాద్రీశ్వరరావు గారు, మాజీ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఆయన, అలాగే జేడి లక్ష్మీనారాయణ ప్రముఖ ఐపీఎస్ అధికారి ఆయన వస్తున్నారు. రిటైర్డ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొఫెసర్ ఎన్ వేణుగోపాలరావు గారు, ఇలాంటి మేధావులు, ప్రజాతంత్రవాదులు కూడాను ఈ మహాసభలకు వచ్చి వాళ్ళ సందేశాలు అవి ఇస్తారు. సరే, ముఖ్యంగా ఈ 2016 నుంచి ఇప్పటి వరకు కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి మన వ్యవసాయ రంగం పూర్తిగా పరాధీనం అయిపోయింది. మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం. నా పేరు వీరబాబు, ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా రైతు కూలీ సంఘం కార్యదర్శిని నేను. ఇప్పటికే వ్యవసాయం రైతాంగానికి గిట్టుబాటు కాక అనేక నష్టాలు పాలయ్యి కష్టాలతోటి మరి రైతాంగం ఆత్మహత్యలు చేసుకునేటువంటి స్థితికి నెట్టబడ్డారు. మరి వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేద్దాము, దీన్ని ఒక ఉన్నత స్థితికి తీసుకెళ్దామని చెప్పేసి కేంద్ర రాష్ట్ర పాలకులకు మాత్రం ఆలోచన అయితే లేదు. దీని మీద నిర్లక్ష్యంతో వారు ఉన్నారు. అట్లానే వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమల్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి ఎప్పటి నుంచో రైతు సంఘాలు, రైతు కూలీ సంఘాలు, ఇంకా వ్యవసాయ సంఘాలు అనేక మంది డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అయినా సరే వాటి జోలికి కూడా వెళ్ళట్లేదు. మార్కెట్ మీద మరి పాలకులకి, ప్రభుత్వాలకి కంట్రోల్ లేదు. మార్కెట్ మొత్తాన్ని కూడాను మల్టీనేషనల్ కంపెనీల వాళ్ళు, సామ్రాజ్యవాద కంపెనీల వాళ్ళే నిర్ణయించుకునేటువంటి స్థితికి మరి ఈ మార్కెట్ మొత్తాన్ని కూడా దిగదార్చారు. జూన్ 4వ తేదీన కౌంటింగ్ సందర్భంగా అనేక సూచనలు చేసిన వెస్ట్ జోన్ ఏసీపీ రామకృష్ణారెడ్డి అన్ని రాజకీయ పార్టీ రాజకీయ నాయకులకు
సాధారణ ఎన్నికల కౌంటింగ్ సందర్భంగా అవగాహన సదస్సు ఇబ్రహీంపట్నం ముత్తవరపు కళ్యాణ మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు ఎన్నికల కౌంటింగ్ సందర్భంగా అనేక సూచనలు చేసిన వెస్ట్ జోన్ ఏసీపీ రామకృష్ణారెడ్డి, సిపిఎం సత్యనారాయణ, ఎస్ఐ పాపారావు పాల్గొన్నారు. విజయవాడ వెస్ట్ జోన్ ఏసీపీ రామకృష్ణారెడ్డి ఈ సందర్భంగా మాట్లాడారు. అయినప్పటికీ కూడా మనకి ఎన్నికల తర్వాత సాధారణంగా ఆ మాత్రం ప్రెషర్ పాయింట్స్ ఉంటూ చర్చల సంఘటన జరగడం అది కారణం. కానీ రీపేర్ ఏం జరగకుండా చాలా సక్రమంగా జరుగుతుందంటే అది విషయం కాదు. దానికి మీరందరూ కూడా 3 నెలల నుంచి చూస్తున్నాము. 3 నెలల నుంచి కూడా మీరందరూ కూడా ఎండకి వారికి మాత్రం చదవాలి. ఎందుకంటే ఎండ తిరిగి రోడ్డు మీద తిరిగి ఉద్యోగాలు చూసుకుని వాటిని నిర్ధారణగా మీ వైపు తిప్పుకోవడానికి మీరు చేయడం పెట్టుకోవడం లేదు. అదే రకంగా వాటిని కూడా ఏం చేస్తున్నారో చెప్పలేం, కానీ చక్కగా కాన్ఫిడెన్షియల్ గా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. మనం ఈవెంట్స్ లో సీన్ చేస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఎన్నికలలో ఉండే ప్రతి విలేజ్లో కూడా. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ కమిషనర్ శ్రీ పిహెచ్డి రామకృష్ణ గారి ఆదేశాల మేరకు ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలో మైలవరం కాన్స్టిట్యున్సీ ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులకు కూడా కౌంటింగ్ ప్రక్రియ సజావుగా జరిగేటట్టుగా నియమ నిబంధనలన్నీ కూడా అందరికీ ఈ ముత్తవరపు కళ్యాణ మండపంలో అందరికీ కూడా వివరించడం జరిగింది. మెయిన్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే కౌంటింగ్ ప్రక్రియ సజావుగా జరగాలంటే వాళ్ళకి 144 సెక్షన్ ఉంది, అదే రకంగా సెక్షన్ 30 ఆఫ్ పోలీస్ యాక్ట్ ఉంది. ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు ఎవరో కూడా లార్జ్ గ్యాదరింగ్స్ జరగకూడదు. అదే రకంగా 5 అంతకంటే ఎక్కువ మనుషులు ఎవరో కూడా రోడ్ల మీద కానీ వేరే చోట కానీ ఎవరో గుంగూరు ఉండకూడదని, అలాగే సభలు సమావేశాలు ఊరేగింపులు ర్యాలీలు ఇవన్నీ కూడా పోలీసు వారి పర్మిషన్ లేదే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎలవ్ చేయబడవు. అది కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉత్తర్వుల ప్రకారం మనకి 6వ తారీఖు వరకు కూడా అన్నీ నిషేధించడం జరిగింది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా అవి చేయకూడదు. తర్వాత అంతేకాకుండా వీళ్ళెవరూ కూడా లాడ్జెస్లోనూ అలాగే హోటల్స్లోనూ కళ్యాణ మండపాల్లోనూ కూడా అనాథరైజ్డ్గా ఎవరో వచ్చి ఊరికే ఈ పార్టీ కార్యకర్తలకి వాళ్ళకి రూమ్స్ అది ఇవ్వకూడదని చెప్పి ఒకవేళ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అని అంటే ఎవరికైతే దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉదయమే కౌంటింగ్కి వెళ్ళాలి, ఈరోజు రాత్రి మేము దగ్గరలో ఉండాలి అని అనుకున్నట్టయితే ఏదో హోటల్లో తీసుకోవచ్చు రూము. కానీ ఎవరికైతే ఏజెంట్ పాస్ ఉందో ఆ ఏజెంట్ పాసు అలాగే ఐడెంటిటీ కార్డు 2 ఉంటేనే ఓన్లీ ఆ పర్సన్కి మాత్రమే రూమ్లో అలౌ చేయడం జరుగుతుంది. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్య అంశాలు మరోసారి. జూన్ 4వ తేదీన జరగనున్న ఓట్ల లెక్కింపు కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు చేస్తున్న ముందస్తు ఏర్పాట్లను సమీక్షించిన సీనియర్ డిప్యూటీ ఎలక్షన్ కమిషనర్ నితీష్ వ్యాస్. మొగల్రాజ్పురం పటమట వీధిలో డయేరియాతో ఎవరూ చనిపోలేదని, అవి సహజ మరణాలే అని వెల్లడించిన డిఎంహెచ్ఓ సుహాసిని.
స్పందించిన టీడీపీ అధినేత మాజీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఫలితాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి అని వెల్లడి. డి న్యూస్ సమాప్తం. నమస్కారం.